आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तांकर सिंगापुर प्रतिपक्ष लॉरेंस वांग आज उभय देशर रणनैतिक भागीदारीर अग्रगति समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नुआदिल्ली स्थित विज्ञान भवन ठारे प्रदान करेंगे जातीय शिक्षक पुरस्कार। भारतर बैनशिल्प कारबार 2030 मसीहा सुधा 350 बिलियन अमेरिकीय डॉलर छुईबार संभावना रही कहले केंद्र बैनशिल्प मंत्री। हरियाणा विधानसभा निर्वाचन लगी आज प्रकाश पाइब विज्ञप्ति एवं प्यारिस पारा ओलंपिक्स 2024 पुरुष तीरंदाज व्यक्तिगत रिकर्व ओपन फाइनल रे स्वर्ण पदक जीति इतिहास रचिले भारतर हरविंदर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तांकर सिंगापुर प्रतिपक्ष लॉरेंस वांग सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करेंगे। उभय नेता भारत और सिंगापुर रणनैतिक भागीदारीर अग्रगति समीक्षा करने सहित आपस स्वार्थ जड़ित विभिन्न आंचलिक और वैश्विक समस्या उपरे मत विनिमय करेंगे। ब्रुनेई गस्त शेष कर गतकाली प्रधानमंत्री श्री मोदी सिंगापुर लायन सिटी पहुंची। तांको सम्मानार्थे सिंगापुर प्रधानमंत्री गत संध्यारे एक नैश्यभोजीर आयोजन करथिले। ए संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर श्री मोदी कहते सिंगापुर प्रधानमंत्री सहित से विभिन्न प्रसंग में विस्तृत भाव आलोचना करिसेंति। सिंगापुर सहित बंधुत्व को भारत प्राथमिकता दे आसुचे बोली से उल्लेख करिसेंति। एहा छड़ा प्रधानमंत्री श्री मोदी आज सिंगापुर राष्ट्रपति समेत अन्य नेतृवृंदों सह आलोचना करिवार कार्यसूची रही। सेहिभଳି सिंगापुर प्रतिष्ठित कंपानी गुड़िकर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी सहित प्रधानमंत्री एक बैठक में जोगदेवे। एहाछड़ा श्री मोदी सेठार थिबा एक सेमीकंडक्टर हब परिदर्शन करिवार कार्यसूची रही। प्रधानमंत्री को सिंगापुर गस्त संपर्क में सूचना दे आम संवाददाता जणाइछन्ति भारतर एक्ट ईस्ट नीति को प्रोत्साहन देवा उद्देश्य श्री मोदींकर एही गस्त अनेक गुरुत्व बहन करे। प्राय 6 वर्ष पर श्री मोदी सिंगापुर गस्त करछन्ति। भारत सिंगापुर मध्य प्रतिरक्षा क्षेत्र में सहयोग वृद्धि पाइबा सहित वाणिज्य और पुंजीनिवेश मध्य सांप्रतिक स्थिति में वृद्धि पाइछि। वाणिज्य क्षेत्र में सिंगापुर भारतर सर्वबृहत आसियान भागीदारी भाव कार्य करुछि। एहाछड़ा देश में विदेश प्रत्यक्ष पुंजीनिवेश क्षेत्र में मध्य सिंगापुर एक गुरुत्व भूमिका निर्वाह करुछि। 20 वर्षर ऊर्ध्व समय धरी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिंगापुर विशेष अभिज्ञता रही दृष्टि भारत को मध्य एहार सुफल मिलुछि बोली आम संवाददाता जणाइछन्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नुआदिल्ली स्थित विज्ञान भवन ठारे अनुष्ठित हेबाक थिबा एक स्वतंत्र समारोह रे जातीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान करिवे। एथिलागि मनोनीत होइतिबा देशर 82 जन शिक्षक एही पुरस्कार ग्रहण करिवे। प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 5 तारिख दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मवार्षिकी को जातीय शिक्षक दिवस रूपे पालन करा जायथाय। शिक्षा मंत्रालय ए संपर्क में एक विवृत्ति में कही शिक्षा क्षेत्र में देशर उत्तम शिक्षक मानक उल्लेखनीय अवदान को स्वीकृति देवा सहित सेमानकु सम्मानित करबा हेउछि जातीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान मुख्य उद्देश्य। एही शिक्षक माने केवल विद्यालयर शिक्षार मान को उन्नत करिनाहांती बरं छात्र छात्री जीवन शैली को मध्य सकारात्मक दिगरे नेबार सहायक होइछन्ति। चलित वर्ष 28टी राज्य 3टी केन्द्रशासित अंचल और 6टी संगठनर 50 जन शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान लगी मनोनीत करा जायछि। एथिसहित उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु 16 जन और दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्रालयर 16 जन शिक्षक को मध्य आज यह सम्मान रे सम्मानित करा जिवो। आज पुरस्कृत हेबाक थिबा कृति शिक्षक मानक मानपत्र 50,000 टंकार नगद पुरस्कार सहित गोटे लेखाएं रौप्य पदक मध्य प्रदान करा जिवो बोली शिक्षा मंत्रालय कहिछि। आज पुरस्कार प्रदान समारोह को अपराह्न 4:10 ठारू आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड इंद्रप्रस्थ एवं आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल रे प्रसारण करा जिवो। एतद्व्यतीत आकाशवाणी AIR यूट्यूब चैनल रे मध्य एही कार्यक्रमर लाइव स्ट्रीमिंग करा जिवो बोली सूचना दिया जायछि। शिक्षक दिवस अवसर में आज राष्ट्रपति भवन में थिबा अमृत उद्यान केवल शिक्षकों लगी उन्मुक्त रहिबो। राष्ट्रपति सचिवालय पक्षर ए संपर्क में जारी करा जायथिबा एक विवृत्ति में कहुଯାଇଛି एथिलागि शिक्षक माने राष्ट्रपति भवन गेट नंबर 35 दे भीतर को आसीपारे। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन ठारू एही गेट पर्यंत शुल्क मुक्त बस सेवा उपलब्ध हेउछि।
ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାର୍ଷିକ ସଂସ୍କରଣ 2024 ଗତ ମାସ 16 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସୋମବାର ବ୍ୟତୀତ ଜନସାଧାରଣ ମାଗଣାରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 35 ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କିଓସ୍କରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇପାରିବେ। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମାରୋହରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିଦର୍ଶକ ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭାରତର ବୟନଶିଳ୍ପ କାରବାର 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 350 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତ ଟେକ୍ସ 2025ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆମ ଦେଶ ନିଜର ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ସବୁଜ ଓ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ବୟନ ଉତ୍ପାଦ ଲାଗି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବୟନଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାରତ ଟେକ୍ସ 2025 ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 14ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟନଶିଳ୍ପ କାରିଗର ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 6,000 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଥିସହିତ ଆଜିଠାରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 90 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ଲାଗି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 67 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିବା ଏହି ତାଲିକା ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ 8 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇବ ସିଂ ସାଇନି ଲାଡୋ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଜ୍ଞାନଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ପଞ୍ଚକୁଲାରୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଭିଜ୍ ଅମ୍ବାଲା କ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଏଥିସହିତ ଅସୀମ ଗୋଏଲ ଅମ୍ବାଲା ସହର, କନୱାର ପାଲ ଗୁର୍ଜର ଜଗଧାରୀରୁ ଏବଂ ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ଆରୋରା ଯମୁନାନଗର ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ର ପୁରୁଷ ତୀରନ୍ଦାଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଭାରତର ହରବିନ୍ଦର ସିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବା ସହିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ତୀରନ୍ଦାଜ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ହରବିନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁରୁଷ କ୍ଲବ ଥ୍ରୋ F51 ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ଧରମବୀର ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଣବ ଶର୍ମା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଥିଲାଗି ହରବିନ୍ଦରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ହରବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ବର୍ଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ହରବିନ୍ଦରଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ଭାରତ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଏକକ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟକ ପଦକ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦଳ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ଦଳ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଏନ୍ଟିଆର୍, ଗୁଣ୍ଟୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ପରାମର୍ଶଦାତା କେପି ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିତ୍ର, ରମେଶ କୁମାର, ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାମ୍ ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ ଗିରିଧର ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ 10ମ ବ୍ୟାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭିଭିଏନ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 26ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 12,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଲରେନ୍ସ ୱଙ୍ଗ ଆଜି ଉଭୟ ଦେଶର ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ
ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ର ପୁରୁଷ ତୀରନ୍ଦାଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତର ହରବିନ୍ଦର ସିଂ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।